ખુલે તો બધા ખોલવું જોઈએ અને નહીં ખુલે તો કોઈ બી નહીં ખોલવું જોઈએ, હે ને સર? એવું જ છે. તો મેં તો પહેલા જ કહું છું ને, કઈ જ નહીં ખુલવું જોઈએ, કોઈની કઈ જ નહીં ખુલવું જોઈએ, ટોટલ શટડાઉન હોવું જોઈએ. પણ હવે શું છે, ગવર્મેન્ટ પાસે ઇકોનોમિકલી બેકગ્રાઉન્ડ નથી, હવે બધું તકલીફ વાળું છે. ગવર્મેન્ટ શું કરે, ગવર્મેન્ટે બી આવા ડિસિઝન લેવા જ રહ્યા. કઈ નહીં, ચલો આપણે આગળ વધીએ થોડા. બરોબર, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ જોઈ હતી, જેની આપણે ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ જોઈ હતી. પ્રોસેસીસ કઈ કઈ હતી? તો આ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ હતી તે, બરોબર. એના પછી આ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ હતી. આ પણ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ હતી, જેમાં હીટ રિજેક્શન થતું હતું, આની અંદર હીટ એડિશન થતું, બરોબર. અહીંયા ઇવેપોરેટર હતું તમારું, અહીંયા કન્ડેન્સર હતું, અહીંયા કમ્પ્રેશન, બરોબર. અને આ તમારું હતું આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ, બરોબર. સો ધી અવાજ શેનો આવે છે ભાઈ? चलो अभी ऑडियो म्यूट करो. सो द थिंग इज हियर कि आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है. उसके बाद वो प्रोसेसेस के साथ हमने उसका सीओपी जो था वो भी प्रूव किया था कि भाई कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है उसका सीओपी आता है TL/TH माइनस, या फिर ये भी याद रख सकते हो आप, और उसका ये TH डायग्राम है. कैसे प्रूव किया था वो भी हमने देखा था. अभी बात करते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप की. सीओपी ऑफ हीट पंप में क्या आता है? आपको बेसिक इक्वेशन पता है, द कंपैरिजन ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर इन टर्म्स ऑफ सीओपी. तो ये कंपैरिजन आपको पता है, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि भाई सीओपी ऑफ एचपी इज इक्वल टू सीओपी ऑफ आर प्लस 1, isn't it? अभी सीओपी ऑफ आर जो है वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. कहां से? पीछे से, विच इज इक्वल टू योर TL/TH माइनस TL. ये कहां से आया पता चला ना? ये जो है वो यहाँ पीछे से आया, ये वाला. COP ऑफ R इज इक्वल टू TL बाई TH माइनस TL. ये हमने रखा कार्नोट रेफ्रिजरेटर की. +1. तो अभी हम मैथमेटिकल स्टेप के थ्रू जाएंगे. तो क्या होगा यहाँ पे? TH माइनस TL जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? उसके बाद नीचे TH माइनस TL रहेगा, वो तो रहने ही वाला है थ्रू आउट दी. और TL और TL जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो रहा क्या ऊपर? TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL. ये जो है वो हीट पंप के लिए हो गया. देखो डिफरेंस क्या है COP ऑफ R और COP और HP में, आपको इजीली पता चल जाएगा. COP ऑफ R में TL आता है, TH बाई TL दोनों में सेम रहता है, और COP ऑफ HP में TH आता है. TL क्या है उसको हम हीट के साथ कंपेयर करें तो इसको इसके रिलेटेड हीट QL रहेगी, और ये QL मतलब कि इतनी हीट जो है वो हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं इवेपोरेटर में, जिसकी वजह से आपका कूलिंग आ रहा है वो. तो ये अल्टीमेटली कूलिंग इफेक्ट हो गया, और ये कूलिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आपका टेम्परेचर हो गया, isn't it? तो मैं आपको ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आपको आप इजीली इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई नीचे तो TH माइनस TL आने वाला है, वो सेम रहने वाला है. ऊपर R होगा तो TL आएगा क्योंकि हम कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे TH आएगा COP ऑफ HP में, क्योंकि H जो है वो QH के अकॉर्डिंग है, और वो क्या है आपको हीटिंग इफेक्ट मिलता है वो है, isn't it? ओके, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते. अभी आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़े जा रहा हूँ. क्वेश्चन ये है मेरा कि समर और विंटर सीजन है हमारी, तो कहाँ पे आपकी COP जो है वो ज्यादा रहेगी? समर में ज्यादा रहेगी या फिर विंटर में ज्यादा, isn't it? आप सोच के बताना इसको. आपके पास इक्वेशन भी है, आपके पास थ्योरेटिकल भी है सिचुएशन. यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते हैं, व्हाई द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज नॉट सुटेबल मॉडल फॉर द रेफ्रिजरेशन साइकिल. ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल सुटेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या लिखा है? टू आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस आर नॉट डिफिकल्ट टू अचीव इन प्रैक्टिस. मतलब कि हमने जो दो प्रोसेसेस देखी आइसोथर्मल, वो कहाँ कहाँ पे हो रही थी? एक इवेपोरेटर में हो रही थी, isn't it? हीट एडिशन, और दूसरी हो रही थी कंडेंसर, जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा था कांस्टेंट टेम्परेचर. वो दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस जो थी
उसको मेंटेन कर पाना प्रैक्टिकल बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इट डिमांड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट प्रेशर ऑटोमेटिकली व्हिच फिक्सेस द टेम्परेचर ऑफ टू फेज मिक्सचर, कि वहां पे टू फेजेस मिक्सचर भी जनरेट हो सकते हैं, तो वहां पे प्रेशर में चेंजेस आ सकता है। ओके, तो उसकी वजह से हम कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। Therefore, processes 1, 2 and 3, 4, okay, isothermal processes cannot achieve in a real manner. Okay? तो इसीलिए ये आइडियल साइकिल्स है। देखो ये सब आइडियल साइकिल्स है, तो इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हम उसको मॉडिफाई नहीं करते रहे और उसको ये सिचुएशन में ला सके तब। isn't it? सेकंड पॉइंट देखें तो ये है however the process 2-3 and 4-1, 2-3 प्रोसेस मींस कंप्रेशन वाली प्रोसेस और 4-1 प्रोसेस मींस एक्सपांशन वाली प्रोसेस, isn't it? तो ये जो प्रोसेस है कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेटेड क्लोजली, ये प्रोसेस भी एक्चुअल नहीं हो सकती। देखो आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो कि जो भी आपने प्रोसेसेस देखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या फिर आइसेंट्रोपिक मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो, ये सब प्रोसेसेस जो है वो आइडियल गैसेस के लिए है। आइडियल गैसेस के लिए है इन द सेंस कि गैसेस जो है वो आपके आइडियल बिहेव कर रहे हैं तब है। तो कहीं ना कहीं पे उसको उसको रियल में प्रैक्टिकली करना, प्रोसेस को लाना पॉसिबल नहीं बनता है। ओके, सो सभी प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, तो इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि ये आइडियल साइकिल है और आइडियल साइकिल को हम रियल मॉडल में यूज नहीं कर सकते समझे। क्योंकि क्या हो रहा है कि 2-3 प्रोसेस जो है विच इन्वॉल्व द कंप्रेशन ऑफ अ वेपर लिक्विड मिक्सचर। अभी आपको पता होगा कि लिक्विड वेपर मिक्सचर इवेपोरेटर से बाहर निकलेगा। देखो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी की है, दुर्गेश था, मैं भी वो क्लास में दुर्गेश था, तो मैंने क्या बात किया था कि अगर आपके इवेपोरेटर में से लिक्विड प्लस वेपर निकलेगा तो क्या होगा कि ये लिक्विड प्लस वेपर कंप्रेशन में जाएगा। कंप्रेशन में लिक्विड प्लस वेपर जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम क्या होगी कि कंप्रेशर का फंक्शन जो है वो गैसियस पोर्शन को कंप्रेस करना है, ना कि लिक्विड और वेपर को। बरोबर, मतलब कि लिक्विड और गैस को आप साथ में कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ वेपर पोर्शन को आप कंप्रेस कर सकते हो। अगर लिक्विड पोर्शन वहां पे जाता है तो कंप्रेसर के जो पार्ट्स है, उसकी जो ब्लेड्स है, उसमें कोरोजन आएगा, कोरोजन लग जाएगा, हाँ। तो उसकी वजह से इरोजन भी आ सकता है, isn't it? तो आपकी ब्लेड जो है वो कहीं ना कहीं पे कोरोड हो जाए और इरोड हो जाए। ओके, मतलब उसको टीयर और वियर बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसमें पॉसिबल है। दैट इज व्हाई टू फेज मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल टू एंटर्स इनटू द कंप्रेसर आफ्टर पासिंग और आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द इवेपोरेटर, isn't it? तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो अभी सर। यहाँ पे बताया गया है इट कैन नॉट हैंडल दी टू फेसेस, कंप्रेसर कैन नॉट हैंडल दी टू फेसेस। हाँ हाँ दुर्गेश कहीं बोलते हो तो सर पाठन फिगर चलाओ ना खाली 1 मिनिट માટે। સર પેલો ફિગર હા સર, હા આમાં જે ટર્બાઇન છે हाँ આમાં સર જે વિન્સ છે સર એ પ્રેશર માટે હોય ને, પ્રેશર જનરેટ કરવા માટે જેટલા બી વિન્સ છે। हाँ हाँ एक प्रेशर। हेलो सर। हेलो हेलो, અવાજ આવે છે ને हेलो મારો? सर। હા हाँ આવે હા, છે। કઈ નહીં, કોલ આવે એટલે આવું થાય। કઈ નહીં, ચાલો, મને કોલ આવ્યો હતા એટલે। હવે હું શું કહેતો હતો, ટર્બાઇનની જે બ્લેડ છે તે, બરોબર, તો એ બ્લેડ્સ જે છે ટર્બાઇનની એ શું કરશે, પ્રેશર જે છે એક્સપાન્ડર છે, જો ટર્બાઇન એ એક્સપાન્ડર તરીકે વર્ક કરે, બરોબર, એક્સપાન્ડર હા શું કરે, તમારી પ્રેશર રિડ્યુસ કરતું જાય, સોરી પ્રેશર જે છે, હા ઓકે, પ્રેશર રિડ્યુસ કરતું જાય અને વેલોસિટી વધારતું જાય, બરોબર, એવી રીતે। સર એરક્રાફ્ટમાં જે એન્જિન આવે આમાં બી આ ફંક્શન આવે ને, આવાજ આવે? હા, એરક્રાફ્ટમાં તમારું ગેસ એન્જિન હોય, જેટ હા એન્જિન કહીએ ને તેને, તે જેટ એન્જિન હા કહીએ, હા હમ। બરોબર। હમ। ગેસ ટર્બાઇન એન્જિન પણ કહેવાય એને, જુઓ,
ગેસ हाँ सर। ટર્બાઇન એન્જિન પણ કહેવાય. ઓકે, ક્યાં ગયા આપણે? હા, અહીંયા. બરોબર. તો આ થઈ ગઈ બે વાત કે ભાઈ તમે ચારે ચાર પ્રોસેસીસ જે થઈ રહી છે એને પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી બહુ અઘરી છે, એટલા માટે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ પ્રેક્ટિકલ મોડેલ નથી. અને છેલ્લે એક નોટ લખી છે which says that the reverse Carnot cycle is ideal cycle, IC. Okay, it's an ideal cycle for refrigeration system which can be used to serve as a standard against actual refrigeration cycle for the comparison purpose. So અહીંયા શું કહે છે કે આ જે સાયકલ આપણે ડિસ્કસ કરી એ આઈડિયલ સાયકલ છે અને એનો યુઝ ખાલી સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ તરીકે થાય છે, જેને આપણે એકચ્યુઅલ સાયકલ સાથે કમ્પેર કરીશું. બરોબર, જેવી રીતના આપણે થર્મોડાયનેમિક્સમાં હીટ એન્જિન માટે કાર્નોટ એન્જિન હતું, કાર્નોટ સાયકલ હતી, જે આઈડિયલ સાયકલ હતી, જેને આપણે એકચ્યુઅલ સાયકલ સાથે કમ્પેર કરતા હતા, એવી રીતના અહીંયા કમ્પેર કરીશું. બરોબર, કે ભાઈ કાર્નોટ સાયકલની એફિશિયન્સી 100% હોય તો એકચ્યુઅલની એના રિલેટેડમાં કેટલી હોય, સેટ એ રીતે. તો આ હતું રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ. હવે નેક્સ્ટ સાયકલ જે છે રિવર્સ બ્રેટન સાયકલ. બરોબર, આપણે તમે થર્મોડાયનેમિક્સમાં ભણી ગયા છો તો આપણે ધ્યાનથી જલ્દી થોડું જોઈ લઈશું. એ ના સમજાય તો કહેજો, વાંધો નહીં. તો રિવર્સ બ્રેટન સાયકલને રિવર્સ જૂલ સાયકલ પણ કહેવાય અને બેલ કોલેમાન સાયકલ પણ કહેવાય. બરોબર, એની અંદર એઝ અ રેફ્રિજરન્ટ, જો અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, એઝ અ રેફ્રિજરન્ટ એર યુઝ થાય. તો આ બધી છે ને એર રેફ્રિજરેશન સાયકલ પણ કહેવાય. આ બધી સાયકલ્સને એર રેફ્રિજરેશન સાયકલ્સ પણ કહેવાય. અને કન્ડેન્સર માં એર કુલર યુઝ થાય. હવે કન્ડેન્સરમાં એર કુલર યુઝ થાય એનો મતલબ શું કે તમે કન્ડેન્સરમાં શું કરો છો, હીટ રિજેક્ટ કરો છો. બરોબર, તો હીટ રિજેક્શન માટે તમારે કઈ ને કઈ કુલિંગ તો આપવું જ પડે ને, તો જે હીટ રિજેક્ટ કરશે એર થ્રુ, તો એના માટે એ લોકો એર કુલર યુઝ કરે છે. આ તમને ઇમેજિન થાય છે ને આ બધી વસ્તુઓ, એર કુલર ને બધું? તમે ખબર हाँ सर, કન્ડેન્સર है સાથે सर। પેલા ફેન લાગેલા હોય, એ ફેન શું કરે, એરને કન્ડેન્સરમાં નાખે, મતલબ કન્વેક્ટિવ હીટ ટ્રાન્સફર અફેક્ટ થાય અને એનાથી તમારી એર હીટ થઈને બહાર નીકળે અને કન્ડેન્સરની અંદરનું જે લિક્વિડ હોય રેફ્રિજરન્ટ જેને કહેવાય, એને ઠંડુ કરે. બરોબર, અને ઇવેપોરેટરમાં રેફ્રિજરેટર યુઝ થાય, જે રેફ્રિજરન્ટ કહેવાય, જેને એર યુઝ થાય, મતલબ ફોર અ પર્ટિક્યુલરલી રિવર્સ બ્રેટોન સાયકલ. કે અને એક્સપાન્ડરમાં રિવર્સ બ્રેટોન સાયકલ માટે પણ ટર્બાઇન જ યુઝ થાય છે. બરોબર, જો હજુ સુધી એક્સપાન્શન વાલ્વ કે કેપિલરી ટ્યુબનો યુઝ આવ્યો નથી, જે એકચ્યુઅલ સાયકલમાં યુઝ થાય છે. બરોબર, તો આ બધી સાયકલ જે છે એને એર સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ્સ કહેવાય. કેવી? એર સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ. ઓકે, હું તમને કહું છું, રેફ્રિજરેશનની બે બુક છે, સીપી અરોરા અને આરએસ ખુર્મી. એમાં પણ આરએસ ખુર્મી કરીને બુક છે, એ વાંચજો. હું કાલે લઈને બેઠો હતો, તમે જે કાલે ફોટો મોકલો ને એકચ્યુઅલી એમાંથી જ હતો. हाँ सर। તો એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ બુક બનાવે છે. જે ઇંગ્લિશ વાંચતા હોય ને, એકદમ ઇંગ્લિશ ના વાંચતા હોય તો બી તમે વાંચશો ને, તમને એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં કેવી રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું આપ્યું છે, તમને મજા આવશે વાંચવાની. બરાબર, ઓકે. તો આની અંદર બેલ કોલેમન સાયકલની અંદર હવે આપણે એ જોઈશું કે કઈ કઈ પ્રોસેસીસ થાય છે. બરોબર, એનો જે તમારી સિસ્ટમ છે એ સેમ છે કે ભાઈ કમ્પ્રેશન પરથી કન્ડેન્સરમાં જાય છે, કન્ડેન્સરમાંથી ટર્બાઇનમાં જાય છે અને પછી એ જાય છે ઇવેપોરેટર, જેને કહેવાય હીટ એક્સચેન્જ. આ બધા હીટ એક્સચેન્જર કહેવાય. જુઓ, કન્ડેન્સર છે, ઇવેપોરેટર છે, એ શું કરે, હીટને બહાર કાઢે અથવા હીટને એબ્સોર્બ કરે. તો કંઈક ને કંઈક જગ્યાએ એ હીટને એક્સચેન્જ કરે છે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ હીટ એક્સચેન્જર. બરોબર, તો અહીંયા કેવી રીતના પ્રોસેસ થાય છે તે જોઈએ આપણે. તો રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં એક વસ્તુ તમને બહુ ફ્રેન્કલી બતાવી દઉં કે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં તમારી જે સાયકલ હતી એ ઇવેપોરેટરના શરૂઆતથી 1 to 2 થતું હતું. બરોબર, પ્રોસીજર ઇવેપોરેટરની પ્રોસીજર 1 to 2 હતી અને કમ્પ્રેશનની પ્રોસેસ 2 to 3 હતી. બરોબર, અહીંયા ચેન્જ થશે. શું ચેન્જ થશે આપણે જોઈએ. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો ફિગરમાં તો શું છે, 1 to 2 જે પ્રોસેસ છે કમ્પ્રેશરમાં. બરોબર, તો આ એક ચેન્જ છે. પછી 2 to 3, 3 to 4 ને 4 to 1 ચાલુ. ઓકે, હવે 1 to 2 પ્રોસેસ શું છે આપણે જોઈએ. તો 1 to 2 પ્રોસેસ છે આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. શું છે? આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. એક મિનિટ. ઓકે, તો 1 to 2 જે છે એ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ છે.
જેને તમારે ટીએચ ડાયાગ્રામ પર અહીંયા બતાવી છે 1 to 2 આરી આ પ્રોસેસ, બરોબર. કે જ્યાં શું થાય છે, તમારું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એ જ ડાયાગ્રામ છે. તમે ઉપર જશો તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે અને આ ડિરેક્શનમાં મૂવ કરશો તો તમારી એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ થશે, બરોબર. તો અહીંયા તમારું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે? કારણ કે પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને કમ્પ્રેશર છે, બરોબર. 2 to 3 પ્રોસેસમાં શું થશે? જુઓ, 2 to 3 પ્રોસેસમાં કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એર કુલિંગ થાય છે, બરોબર. કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એર કુલિંગ કે જ્યાં કન્ડેન્સર યુઝ થાય છે એટલે હીટ રિજેક્ટ કરશે. કે કન્ડેન્સર છે એટલે ફંક્શન એનું સેમ રહેવાનું, બરોબર. પણ જે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં શું થતું હતું, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એર કુલિંગ થતું હતું અથવા કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર હીટ રિજેક્શન થતું હતું. એની જગ્યાએ અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટ રિજેક્શન થાય છે, બરોબર. તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું પ્રેશર જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. એના માટે અહીંયા જુઓ, તમને સીધી લાઈન નથી બતાવી, જ્યારે કાર્નોટ સાયકલના ટીએચ ડાયાગ્રામમાં સ્ટ્રેટ લાઈન હતી, બરોબર. અહીંયા જે લાઈન છે તમારી એ આવી રીતે છે, ઓકે. તો અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર રાખવામાં આવ્યું છે, એ રીતના હીટિંગ જે છે એ રિજેક્ટ થાય છે. એના પછી 3 to 4 પ્રોસેસ જ્યાં તમારું ટર્બાઇન આવે છે, ત્યાં શું થાય છે, આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન થાય છે. ઓબ્વિયસલી ટર્બાઇનમાં એક્સપાન્શન થવાનું, કે જ્યાં તમારું વર્ક પ્રોડ્યુસ થશે ટર્બાઇનથી અને એ વર્ક કોને ડિલિવર થશે? કમ્પ્રેશનને. કારણ કે કમ્પ્રેશનને ચલાવવા માટે ટર્બાઇનમાંથી વર્ક આપવામાં આવે, તમને લોકોને ખબર છે, બરોબર. તો એ થઈ તમારી 3 to 4 પ્રોસેસ કે જ્યાં એ કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પર, જો કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પર થાય છે એટલા માટે એને આઇસેન્ટ્રોપિક કહેવાય, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી છે, બરોબર. સો ઇટ ઇઝ આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ. પ્રોસેસ 4 ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એર હીટિંગ પ્રોસેસ, બરોબર. જેના લીધે તમારી એર હીટિંગ થશે અને એના લીધે શું થશે, તમારી જે રેફ્રિજરેટેડ સ્પેસ જે છે એ કૂલ થશે. ક્લિયર? કઈ બહુ ખાસ નથી. ચેન્જીસ શું થાય છે? ચેન્જીસ ખાલી એક જ થાય છે કે તમારી જે આઇસોથર્મલ મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ હતી એ ચેન્જ થઈને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ થાય છે. ક્યાં? ઇવેપોરેટર અને કન્ડેન્સર. ક્લિયર? ચેન્જીસ સમજાઈ ગયો તમને લોકોને? હેલો હેલો, ધ્યાનથી એકવાર સર એકવાર રિપીટ કરો ને. શું આખી પ્રોસીજર રિપીટ કરું કે જે ચેન્જીસ છે એ રિપીટ કરું? જે ચેન્જીસ છે. ચેન્જીસ શું છે કે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં તમારી કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ હતી. જો આપણી પાસે બધું અવેલેબલ જ છે તો આપણે અહીંયા જ જોઈ લઈએ. ચલો જો, આ ઇવેપોરેટરની પ્રોસેસ હતી કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, બરોબર. અહીંયા તમારું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હતું અને આ કન્ડેન્સરની પ્રોસેસ હતી જ્યાં પણ તમારું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હતું, બરોબર. અને આ તમારી આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ હતી, બરોબર. અને આ તમારી હતી આઇસેન્ટ્રોપિક એક્સપાન્શન પ્રોસેસ, ઓકે. એને તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો. હા, 1 to 2 એટલે ઇવેપોરેટર વાળી આઇસોથર્મલ મતલબ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ, બરોબર. જ્યારે પેલામાં શું છે, ઇવેપોરેટરમાં શું થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ થાય છે જેને આઇસોબેરિક પ્રોસેસ પણ કહેવાય. કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર એટલે આઇસોબેરિક. શું? આઇસોબેરિક. તમે થર્મોડાયનેમિક્સ ભણ્યા છો ને ભાઈ? ખબર ને કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ને આઇસોબેરિક કહેવાય કે નથી ખબર? હેલો, નથી ના ખબર? સર. અરે ચાલો કઈ નહીં. તો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ છે અહીંયા આઇસોથર્મલ પ્રોસેસ છે. અને બીજો ચેન્જીસ ક્યાં થાય છે? પ્રોસેસ 3-4 કે જે તમારા કન્ડેન્સરમાં થાય છે. આઇસોથર્મલની જગ્યાએ અગેન કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર હીટ રિજેક્શન થશે, બરોબર. તો આ બે ચેન્જીસ છે, બીજા કોઈ ચેન્જીસ છે નહીં. ક્લિયર થઈ ગયું? વેલ, સર ઓકે. કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછજો. કન્ફ્યુઝન નહીં રાખતો. 10 સેકન્ડ વેઇટ કરું છું, નહીતર આગળ વધીએ. એકવાર જોઈ લો પીપીટી ધ્યાનથી. ડાઉટ હોય તો પૂછી લો. ઓકે, ચલો. તો આ એનો ડાયાગ્રામ છે, પીવી અને ટીએચ ડાયાગ્રામ, બરોબર.
ટીએચ ડાયાગ્રામ ઓલરેડી આપણે જોયો તો, આપણે એને ફરીથી જોઈએ અહીંયા. તો પીવી અને ટીએચ ડાયાગ્રામ. તો શું થાય છે, પ્રોસેસ 1 to 2 એટલે આમાં કમ્પ્રેશન વાળી પ્રોસેસ છે, યાદ રાખજો. એક મિનિટ ફિગર જોઈ લો ફરીથી ધ્યાનથી, જોઈ લો. આયરો કઈ ફિગર જોશો? આર્યા પ્રોસેસ 1 to 2 કમ્પ્રેશન, બરોબર. પછી આગળ વધતું જશે 2 to 3 એટલે કન્ડેન્સર, 3 to 4 ટર્બાઇન મતલબ એક્સપાન્શન, અને 4 to 1 એટલે ઇવેપોરેશન, બરોબર. ચલો 1 to 2 કમ્પ્રેશન, ત્યાંથી આપણે આગળ વધીશું. 1 to 2 શું થાય છે કમ્પ્રેશરમાં? આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન થાય છે. આ ડાયાગ્રામ તમારો પીવી ડાયાગ્રામ છે, ધ્યાન રાખજો. બે ડાયાગ્રામની વાત કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પીવી ડાયાગ્રામ, સેકન્ડ વન ઇઝ ટીએચ ડાયાગ્રામ, બરોબર. તો પીવી ડાયાગ્રામમાં તમે ઉપર જશો તેમ પી વધશે, અને રાઈટ ડિરેક્શનમાં જશો એમ વોલ્યુમ વધશે. હા, વોલ્યુમ વધશે, બરોબર. તો પહેલી પ્રોસિજર 1 to 2 આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ, જેમાં શું થાય છે, તમારું પ્રેશર વધે છે આવી રીતના, બરોબર. આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસનો ડાયાગ્રામ તમને યાદ હોય તો આપણે તે આવી રીતના ડ્રો કરતા હતા, બરોબર. જનરલ ડાયાગ્રામ હતો. જ્યારે તમે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ લર્ન કર્યું હતું ને થર્મોડાયનેમિક્સમાં, ત્યારે આવી રીતના આપણે ડ્રો કરતા હતા, યાદ હોય. ઓકે, તો આ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ થયું, જેમાં તમારું પ્રેશર જે છે એ પહેલા 0.1 પર હતું, બરોબર. 0.1 પર પ્રેશર ઓછું છે, પછી 0.2 પર ગયું, ત્યાં તમારું પ્રેશર જે છે એ વધારે છે, તો કમ્પ્રેશન થયું, બરોબર. પછી 2 to 3 પ્રોસેસ, મતલબ કે તમારું રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ કન્ડેન્સરમાં ગયું. કન્ડેન્સરમાં શું થયું? જુઓ, બહુ ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા કન્ડેન્સરમાં શું થયું? જેવી રીતના પ્રોસેસ કહી છે એ રીતે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર, મતલબ કે P2 જે છે એ P3 બરોબર થશે. સમજાય છે? P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P3, મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર તમારું હીટ રિજેક્શન થાય છે. ઓકે, પછી ટર્બાઇન પર આવીએ તો ટર્બાઇનમાં 3 to 4 પ્રોસેસ, ત્યાં તમારું પ્રેશર 3 થી પ્રેશર 4 પર આવી જાય છે. મતલબ કે પ્રેશર અગેન અહીંયા રિડ્યુસ થયું. અગેન તો નહીં, પણ રિડ્યુસ થયું. પહેલામાં વધતું હતું, રિડ્યુસ થયું, બરોબર. એક્સપાન્શન પ્રોસિજર થઈ. પ્રેશર રિડ્યુસ થાય મતલબ શું થાય? એક્સપાન્શન થાય, બરોબર. અને 4 to 1 માં અગેન શું થાય છે? તમારું કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર વોલ્યુમ જે છે એ વધે છે, બરોબર. મતલબ કે ઇવેપોરેશન પ્રોસેસ થાય છે, કે જ્યાં તમારું હીટ એબ્સોર્બ થાય છે. કુલિંગ જે તમારી રેફ્રિજરેટેડ સ્પેસ છે એમાંથી હીટ એબ્સોર્બ થઈ રહી છે. ઓકે, તો આ 4 પ્રોસેસ થઈ ગઈ. ક્લિયર? એવી રીતના ટેમ્પરેચરમાં જોઈએ, ટેમ્પરેચર એન્ટ્રોપી ડાયાગ્રામમાં. તો જે આપણે જોયું હતું કે ભાઈ ટેમ્પરેચર વધે છે કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પર. ઓકે, પછી કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ, કે જ્યાં તમારું ટેમ્પરેચર જે છે એ થોડું ડિક્રીઝ થાય છે. તમે ધ્યાનથી જોશો તો T2 પર આટલું હતું અને T3 પર આટલું હતું. ટેમ્પરેચર T2 to T3 સુધી ડિક્રીઝ થયું. બહુ માઇનર ચેન્જીસ છે, પણ ડિક્રીઝ થાય છે, બરોબર. પછી 3 to 4 પ્રોસેસ, એક્સપાન્શન પ્રોસેસ, જ્યાં તમારી એન્ટ્રોપી છે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, અને તમારું જે ટેમ્પરેચર જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે, બરોબર. અને 4 to 1 પ્રોસેસ, જ્યાં અગેન તમારું ટેમ્પરેચર થોડું ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પણ પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, જે ઇવેપોરેટરમાં થાય છે, બરોબર. આઈ હોપ કે તમને આ સમજાઈ ગયું હશે. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ હોય તો બોલો. હું 10 સેકન્ડ વેઇટ કરું છું. એકવાર ધ્યાનથી ફિગર જોઈ લેજો. વેઇટ કરવાનો મિનિંગ એ પણ છે બીજું. પીવી ડાયાગ્રામ અને ટીએચ ડાયાગ્રામ જોઈ લેજો. ચલો, હવે આપણે પ્રૂવ કરીશું સીઓપી ઓફ રિવર્સ બ્રેટોન સાયકલ. જે રીતના આપણે સીઓપી ઓફ રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ જોયું હતું, એ રીતના સીઓપી ઓફ રિવર્સ બ્રેટન સાયકલ જોઈશું, બરોબર. તો સૌથી પહેલા આપણે એઝમ્પશન જોઈશું. સર, એઝમ્પશન શું કહે છે? હા બોલો. આ બધી આઈડિયલ સાયકલ છે? આ બધી આઈડિયલ સાયકલ છે, બધી આઈડિયલ સાયકલ છે, બરોબર. ઓકે. અમે ઇવન હું તમને કહું, તમે અત્યાર સુધી થર્મોડાયનેમિક્સ ભણ્યા, એમાં કોઈ બી વસ્તુ રિયલ હતી? મને એ કહો. કોઈને ખબર છે કઈ વસ્તુ રિયલ હતી ને કઈ વસ્તુ આઈડિયલ હતી? તમે જે ભણ્યા ને બધું આઈડિયલ ભણ્યા. ઇવન તમે એફએમએચએમ ભણ્યા, એ પણ બધું આઈડિયલ ભણ્યા. બોલો, તમારે માનવું હોય તો માનો. બીજું હું રસ? હા. પણ એ આઈડિયલ વસ્તુ સાથે આપણે એકચ્યુઅલી કમ્પેર કરીએ, બરોબર.
ને એ કમ્પેરિઝન થી તમને આઈડિયા આવ્યો કે આને આપણે આઈડિયલ તરફ કેવી રીતના લઈ જઈ શકીએ. હીટ એન્જિન સૌથી પહેલા બન્યું, બરોબર, તો એ કઈ એકદમ એકચ્યુઅલ નહીં હતું, બરોબર, મતલબ જે એકચ્યુઅલ હતું, જે બન્યું, એની એફિશિયન્સી કાર્નોટ એફિશિયન્સી કરતા બહુ ઓછી હતી. તો ધીરે ધીરે એમાં મોડિફિકેશન કરતા ગયા તો ભાઈ 40% 45% એફિશિયન્સી તમને મળે છે, મિકેનિકલ એફિશિયન્સી, બરોબર. પણ એકચ્યુઅલ તો 100% એફિશિયન્સી મળતી જ નથી, જે કાર્નોટ સાયકલની એફિશિયન્સી છે, વિચ ઇઝ 100%. તો હજુ એની અંદર મોડિફિકેશન કરતા જશો તો પણ તમને 100% નથી મળવા. નહીં મળે. there must be some ideal person. લાઈફમાં કેમ આપણે આઈડિયલ પર્સન હોય કોઈના કોઈ માટે, કે ભાઈ મારો આઈડિયલ આ વ્યક્તિ છે, મારા આઈડિયલ આ છે. એવી રીતના અહીંયા બુકમાં પણ છે, આ રીતના પણ છે કે ભાઈ મારી આઈડિયલ સાયકલ આ છે. હવે શું મોડિફાઈ કરો છો તમારા કેરેક્ટરની અંદર, તમારા બિહેવિયરની અંદર, તમારા એટીટ્યુડની અંદર, કે જેના લીધે તમે એ વ્યક્તિ સુધી ધીમે ધીમે પહોંચી શકો, તમારી મેન્ટાલિટી ચેન્જ કરે, બરોબર. પણ તમે આઈડિયલને રેફરન્સમાં જ નહીં રાખશો તો ક્યારે પહોંચશો જ નહીં. સમજો છો? ફિલોસોફી ને સાથે કમ્પેર કરું છું આ તમારી જે થિયોરેટિકલ વસ્તુ છે, બરોબર, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ફિલોસોફી. ચલો, તો એના માટે આઈડિયલ વસ્તુ જરૂરી છે, હે ને? ચલો આપણે આગળ વધીએ. તો એઝમ્પશન શું છે કે પહેલું એઝમ્પશન એ છે કે હીટ એબ્સોર્પ્શન એન્ડ રિજેક્શન ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. જોયું? સૌથી મોટું વેરિએશન આવ્યું અત્યાર સુધી. આપણને એવું કીધું બ્રેટોન સાયકલની અંદર કે ભાઈ તમે જે જુઓ છો હીટ એબ્સોર્પ્શન કે જે ઇવેપોરેટરમાં થાય છે, અને રિજેક્શન કે જે તમારું થાય છે કન્ડેન્સરની અંદર, એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર થાય છે, બરોબર. અને આપણે એવું પણ જોયું, જોજો, આપણે એવું પણ જોયું, ધ્યાનથી જોજો. હા, દેખાય છે ને તમને? હા, તો આપણે એવું પણ જોયું અહીંયા કે ટેમ્પરેચર જે છે એ ચેન્જ થાય છે. જો 4 to 1 થાય છે ત્યારે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બરોબર. અને જ્યારે 2 to 3 પ્રોસેસ થાય છે, એ જે કન્ડેન્સરની છે, એમાં ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય છે. તમે જોયું પણ, બરોબર. પણ અહીંયા શું એઝમ્પશન કર્યું છે કે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કે ઇન્ક્રીઝ થતું નથી, ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, બરોબર. તો આ વસ્તુ આઈડિયલ હતી, જેને આપણે પ્રેક્ટિકલ લાવી શકીએ કોઈક ને કોઈક રીતે. હવે તમારા 4th સેમેસ્ટરમાં કમ્પ્રેસર આવતું હતું, જે તમે લોકો નહીં ભણ્યા, બરોબર. T1 માં કમ્પ્રેસરમાં શું કરતા હતા ખબર? કમ્પ્રેસરની એક આઈડિયલ સાયકલ છે, એ આઈડિયલ સાયકલને રિયલ સાથે કમ્પેર કરી તો રિયલમાં હીટિંગની પ્રોબ્લેમ આવી. તો જેમ જેમ હીટિંગ આપણે મતલબ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પર રાખીએ, કોઈ બી પ્રોસેસ જે છે એને કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પર રાખીશું કમ્પ્રેશરની અંદર, તો એ તમને એફિશિયન્સી સારી આપશે કમ્પ્રેશન, બરોબર. તો એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પર રાખવા માટે એ લોકો શું કરતા કે કુલિંગના જે પ્રોસેસ છે એ એડ કરતા હતા, બરોબર. અને એ કુલિંગ એ લોકો વોટર કુલિંગ કે એર કુલિંગ કરતા હતા વચ્ચે વચ્ચે, કે ભાઈ એક સાયકલ થી બીજી સાયકલ પર જાય તો એને વચ્ચે કુલિંગ કરી દેવાની, કે જેના લીધે શું થાય કે તમને એફિશિયન્સી વધારે મળે. તો એ લોકો એવી રીતના એને રિયલમાં લાવવાની ટ્રાય કરી. નો ડાઉટ એફિશિયન્સી તો 100% મળવાની જ નથી, પણ થોડા નજીક પહોંચી શકે. સમજો છો? તો આ વસ્તુ છે એઝમ્પશનમાં. બીજો એઝમ્પશન એ કહે છે કે તમારું કમ્પ્રેશન અને એક્સપાન્શન જે છે આઇસેન્ટ્રોપિક છે. આઇસેન્ટ્રોપિક મીન્સ શું? બોલો. આઇસેન્ટ્રોપિક મીન્સ શું? કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી. ભાઈ આ બધું નોટ કરી રાખો. તમે થર્મોડાયનેમિક્સમાં બહુ કાચા છો, મારી અંડર નથી ભણ્યા એટલે તમે બહુ કાચા. આ કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી કહેવાય આને. પ્રોસેસ 1 2 થાય છે એના સ્ટેટ 1 અને 2, અને આ TH ડાયાગ્રામની એન્ટ્રોપી, તો એન્ટ્રોપી ચેન્જ નથી થતી, બરોબર. મતલબ કે તમારી એ કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી કહેવાય, અને એને આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ કહેવાય, બરોબર. એવી રીતના 3 4 ત્યાં જ્યાં લખ્યું છે S3 S4, S1 S2, બરોબર. તો આ બધી આઇસેન્ટ્રોપિક પ્રોસેસ છે. તો એ આઇસેન્ટ્રોપિક રહેવી જોઈએ, એમાં એન્ટ્રોપીમાં ચેન્જીસ નહીં આવવો જોઈએ. પણ રિયલમાં આ વસ્તુ પોસિબલ નથી, કારણ કે કોઈ બી વસ્તુની એન્ટ્રોપી ચેન્જ થવાની. તમે અત્યારે હવામાં એક ફૂંક મારો ને તો બી આખા યુનિવર્સની એન્ટ્રોપી ચેન્જ થાય. રિયલમાં વાત કરું તો, બરોબર. એ બહુ માઇનર હોય, નો ડાઉટ,
એન્ટ્રોપી તો ચેન્જ થવાની જ. અને આ તો તમે કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ કરો છો, મતલબ કે આખા જે અંદરના મોલેક્યુલ્સ છે એનું પ્રેશર વધારો છો, તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં ટેમ્પરેચર વધવાનું અને એન્ટ્રોપી ચેન્જ થવાની. બરોબર, સમજો છો? યુ ગેટિંગ મી ઓર નોટ? हाँ सर હેલો, ઓકે हाँ ને? सर। આગળ વધું ને, તો આ એઝમ્પશન હતા. બરોબર, हाँ ઓકે. તો હવે આપણે એને મેથેમેટિકલી પ્રૂવ કરીએ. COP, તો હીટ એબ્સોર્બ ઇન ધી ઇવેપોરેટર. બરોબર, ઇવેપોરેટરમાં જે હીટ એબ્સોર્બ થાય છે તે એ કેટલી થાય છે તમારી? તો અહીંયા Q2 નામ આપ્યું છે. બરોબર, હીટને આપણે Q2 નામ આપીએ, વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એનું જનરલ ઇક્વેશન છે mCp ડેલ્ટા T. બરોબર, mCp ડેલ્ટા T. હવે m તો રહેવાનું માસ રેફ્રિજરન્ટનું, Cp એટલે રેફ્રિજરન્ટની સ્પેસિફિક હીટ, ડેલ્ટા T એટલે તમારા ઇવેપોરેટરમાં ટેમ્પરેચરનો ચેન્જ જે આવ્યો તે. જુઓ, કાર્નોટ સાયકલમાં ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હતું, એટલા માટે આપણે આ ઇક્વેશન નહોતું યુઝ કર્યું. પણ અહીંયા ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય છે, અહીંયા પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. That is why we are going to use this equation to solve the heat absorbed in the evaporator. બરોબર, તો એ ટેમ્પરેચર કેટલું ચેન્જ થાય છે તમે ક્યાંથી જોશો? અહીંયાથી. બરોબર, કયા ડાયાગ્રામ પરથી? TS ડાયાગ્રામ. ઇવેપોરેટર કયું છે તમારું સેક્શન? આ સેક્શન છે ઇવેપોરેટર 1 to 4. બરોબર, તો ટેમ્પરેચર ક્યાંથી ક્યાં જાય છે? 4 to 1 જાય છે. ઓકે, 5 મિનિટ લેક્ચર પૂરો થશે, આપણે થોડું જોઈ લઈએ. 4 to 1 જાય છે તમારું. તો ટેમ્પરેચર હાયર કોનું છે તમને ડાયાગ્રામ પરથી ખબર પડી જાય. બરોબર, જેમ જેમ આમ ઉપર જાવ જેમ ટેમ્પરેચર વધે, તો અહીંયા 0.1 છે અહીંયા અને 0.4 તમારું અહીંયા છે, તો ઓબ્વિયસલી 0.1 નું ટેમ્પરેચર હાયર હશે. બરોબર, તો જે હાયર હોય એને પહેલા લખવાનું, T1 માઇનસ T4. જનરલી આપણે આવું કરીએ. બરોબર, મેં હજુ જોયું નથી પેલામાં શું છે, પણ આવું જ હશે. તો આ તમારો ડેલ્ટા T થઈ ગયો ઇવેપોરેટર માટે. આ સમજાયું ને તમને લોકોને ભાઈ? हाँ सर ઓકે, हाँ सर। ગુડ ગુડ ગુડ. સફાન શું કરે છે શોપ પર ભાઈ? સમજાય છે ને સફાન ને? तो આ ये રીતે. दूध बेचे બરોબર, ના સર, ભાઈ સફાન થી દર વખતે દૂધ ના વેચતું હોય, ભણતો બી હોય. બરોબર, શોપ પર જ છું. હા હા तो હા दूध સફાન आज नहीं भाई बीजू कहीं नहीं करे ચાલો ચાલો ચાલો, થોડું જોઈ લઈએ આપણે. બરોબર, એ તો પછી કંટાળી ગયા હોય તો કાલે રાખીએ, વાંધો નહીં. आप बतावी दो नहीं सर आटलू સારું સારું, ચાલો ચાલો. તો Q2 is equal to mCp T1 minus T4. T1 minus T4 ક્યાંથી આવ્યું એ ખબર પડી ગઈ. બરોબર તમને? અને હીટ એબ્સોર્બ માટે Q2 નામ આપ્યું છે અહીંયા જનરલી. હવે હીટ રિજેક્ટેડ ઇન ધી કન્ડેન્સર. બરોબર, હવે આપણે કન્ડેન્સર માટે જોઈએ, જેને આપણે આ નામ આપીએ છીએ Q1. એ જે હીટ રિજેક્ટ થાય છે કન્ડેન્સર માંથી તે કેટલી હશે? તો mCp તો રહેવાનું છે એનું, પણ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ કેટલો આવશે એ આપણે અગેન ડાયાગ્રામ પરથી જોઈએ. એક વાત તમને ધ્યાનથી કહી દઉં, ધ્યાન રાખજો, એક બી વસ્તુ ગોખતા નહીં. બરોબર, કોઈ વસ્તુ ગોખતા નહીં. ડાયાગ્રામ બી બને એવો છે તમારાથી, બરોબર, પ્રોસીજર પરથી. કોઈ વસ્તુ ગોખવાની જરૂર નથી. તમે આ નામ ચેન્જ રાખશો ને, આજે આપણે નોટેશન આપ્યા છે 1 2 ને, એને તમે ચેન્જ કરશો તો બી કોઈ ફરક નથી પડવાનો. હવે રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં ઇવેપોરેટર થી 1 સ્ટાર્ટ થતો હતું, તો 1 2 3 4. બરોબર, આમ નામ આપશો તો બી કોઈ ફરક નથી પડવાનો. પણ પ્રોસીજર રાખજો કે ભાઈ ઇવેપોરેટરમાં અહીંયા હવે શું થશે? અહીંયા T2 માઇનસ T1 થઈ જશે. બરોબર, અને અહીંયા શું થશે? T3 માઇનસ T4 થઈ જશે. બરોબર, તમે આ રીતના કરશો તો બી તમને કોઈ ખોટું નથી આપવાનું. એક વાત યાદ રાખજો, કન્ફ્યુઝ નહીં થતા અને ગોખતા નહીં. ગોખશો તો ફસાઈ જશો, કહું છું. પછી ભૂલાઈ જાય ને સર? ભૂલાઈ જશે ડેફિનેટલી. તમે ગોખવા જશો તો પેલા રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલમાં 1 to 2 ઇવેપોરેટરમાં તો અહીંયા 4 to 1 છે, તો એ વસ્તુ કરતા જ નહીં. તમે એને સેમ રાખશો તો બી ચાલશે. બરોબર, તમારી બુકમાં તો બહુ ખરાબ રીતે આપ્યું છે, મેં જોયું. એટલે મેં શું કર્યું, એકચ્યુઅલી સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ છે કે જે ઓથરે કરી છે, મતલબ જે બનાવવા વાળો છે આને, એને જે કરી છે એ પ્રોસીજર મેં બતાવવાની ટ્રાય કરી છે, એટલા માટે મેં આને ચેન્જ નથી કર્યું. પણ તમે એને તમારી રીતે ચેન્જ કરશો તો ચાલશે. બરોબર, મેં કીધું ને 1 to 2 કરી લેશો ઇવેપોરેટરમાં, યાદ રાખવા તો તમને ચાલશે, કોઈ વાંધો નહીં. ઓકે, તો કન્ડેન્સરમાં જે તમારી અહીંયા હીટ રિજેક્શન થાય છે એમાં 2 to 3 પ્રોસીજર થાય છે. તો ટેમ્પરેચર T2 થી T3 જાય છે. જો T2 ટેમ્પરેચર હાઈ છે, અહીંયા T2 માઇનસ T3 આવશે. બરોબર, T2 માઇનસ T3 આવશે. જોઈ લઈએ આપણે, આવે છે ને? ઓકે,
આવે છે, બરોબર. તો heat rejected in the condenser which is called as Q1 is equal to mCp T2 minus T3, બરોબર. હવે એનર્જી કન્ઝર્વેશન લો મતલબ કે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, તો એના પરથી તમે એવું કહી શકો એનર્જી ઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનર્જી આઉટ, બરોબર. એનર્જી ઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનર્જી આઉટ, એના માટે તમે જુલ્સ એક્સપેરિમેન્ટ બી ખબર છે અને જનરલ બી ખબર છે તમને કે એનર્જી ઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનર્જી આઉટ. તો સિસ્ટમની અંદર કેટલી એનર્જી ઇન થાય છે તે અને કેટલી એનર્જી આઉટ થાય છે તે હીટ અને વર્કના ટર્મમાં, બરોબર. આપણે જોયું હતું ક્લોઝ સિસ્ટમ સાયકલિક પ્રોસેસ માટે. તો અહીંયા શું થાય છે, એક મિનિટ, ઇન કેટલું થાય છે એ જોઈ લઈએ. અહીંયા તમારું હીટ ઇન થશે જેને આપણે Q2 કીધું છે, બરોબર. અહીંયા હીટ રિજેક્ટ થશે જેને આપણે Q1 કીધું છે, બરોબર. અહીંયા શું થશે, કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ છે કે તમે વર્ક આપો છો, બરોબર ને ભાઈ. જોજો કમ્પ્રેશનમાં તમે વર્ક આપો છો ને આ તમારું T4 3 to 4 છે, એક્સપાન્ડર છે, ટર્બાઇન છે જેની અંદર વર્ક પ્રોડ્યુસ, બરોબર. કોણ હે? ઓકે, તો આ પ્રોસીજર થ્રુ આપણે ફોર્મ્યુલા સોલ્વ કરીશું. તો હીટ અંદર જાય અને હીટ બહાર આવે એના માટે. ઓકે, તો અંદર કેટલું જાય છે અને એક સાઈડ લખી દઈશું તો બી ચાલશે. તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ 1 2